राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्मो जन्मो मोहे दीजियो श्री बृंदावन धामवास। राधे राधे। आज हलो पवित्र रोपणी एकादशी। एकादशीर এই पवित्र दिने আমরা भगवान श्रीकृष्णेर नित्यधाम बृंदावन धाम के दर्शन करते करते एकादशीर माहात्म्य कथा श्रवण करब। एकादशीर व्रत अति पवित्र। एकादशीर व्रत पालन करार माध्यमे भगवानेर अति प्रिय हওয়া যায়। ताई तो बला हय माधव तिथि भकतिर जननी যতনে पालन करी। এই माधव तिथि एकादशीर व्रत যত্ন सहकारे भक्ति सहकारे पालन करा उचित। एर माध्यमे आमरा अनन्य प्रेम भक्ति लाभ करब राधा कृष्णेर। प्रिय भक्त, आज आमरा এই पवित्र धाम के दर्शन करते करते एकादशीर माहात्म्य कथा श्रवण करब। এই पवित्र रोपणी एकादशीर व्रत पालन करार माध्यमे पुत्र सन्तान लाभ करा जाए। भविष्यत पुराणे এই पवित्र एकादशीर माहात्म्य कथा बर्णित रयेছে। आमरा एखन भविष्यत पुराण थेके এই महिमा कथा श्रवण करब। मन दिए आपनारा सकले এই कथागुली श्रवण करुन। एक दिन महाराज युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्ण के जिज्ञासा करलेन, हे प्रभु, श्रावण मासेर शुक्ल पक्षेर एकादशी की नाम ता कृपा करे आमाके बोलुन। भगवान श्रीकृष्ण बोललेन, हे महाराज, एखन आमी सेई पवित्र एकादशीर माहात्म्य कथा बर्णना करछि। आपनि मन दिए ता श्रवण करुन। जा शोना मात्रई बाष्पेय यज्ञेर फल लाभ हय। प्राचीन काले दापर जुगेर शुरूते महिजित नामे एक विख्यात राजा छिलेन। तिनि महिष्मती नगरे राजत्व करतेन। किन्तु दुखेर विषय हलो एई जे तार मने बिंदुमात्र सुख शांति छिलो ना। केनना तिनि छिलेन अपुत्रकर। पुत्रहीनेर इहलोक ओ परलोके कोथाओ सुख हय ना। এই রূপ চিন্তা করতে করতে বহুদিন কেটে গেল, কিন্তু তবুও পুত্রের মুখ দর্শনে রাজা বঞ্চিত রইল। নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা বলে মনে করে রাজা চিন্তাগ্রস্ত হলেন। প্রজাদের সামনে গিয়ে বলতে লাগলেন, হে প্রজাবিন্দু, তোমরা শোনো, আমি এই জন্মে তো কোনো পাপ কাজ করিনি, অন্যায়ভাবে আমার রাজ্যক্রোশ বৃদ্ধি করিনি, ব্রাহ্মণ বা দেবতাদের সম্পদ কখনো গ্রহণ করিনি। उपरंत प्रजादेर के पुत्रेर मतन पालन करेছি, धर्म अनुयायी पृथिवी शासन करेছি, दुष्टदेर यथा अनुरूप दंड दिएছি, स्वजन व्यक्तिदेर यथायोग्य सम्मान करते कखनो अवहेला करिনি। ताई हे ब्राह्मणगण, এই प्रकार धर्मपथ अवलम्बन करा सत्त्वेও केन आमार पुत्र लाभ हलो ना ता आपनारा कृपा करे अनुसंधान करुन। राजार এই प्रकार कातर उक्ति श्रवण करे व्यथित राजभक्त पुरोहित ब्राह्मणगण राजार मंगलेर जन्य गभीर बने त्रिकालज्ञ ऋषि मुनिर काछे जेते मनस्थ करलेन। बनेर मध्य दिए ऋषिदेर आश्रम सकल देखते देखते तारा एक मुनिर सन्धान पेलेन। तिनि छिलेन दीर्घ आयु, नीरोग, निराहार एवं घोर तपस्याय छिलेन। सर्वशास्त्र विशारद, धर्मतत्व और त्रिकालज्ञ सेई मुनिवर लोमस नामे परिचित। ब्रह्मार एक कल्प अतिबाहित होले मुनिवरेर गायेर एकटी लोम परित्यक्त हतो। ओई कारणे एई मुनिवरेर नाम लोमस। ताके देखा मात्रई सकले धन्य हलेन। तारा परस्परे बोलते लागलेन जे आमादेर बहु जन्मेर सौभाग्येर फले आज आमरा एई मुनिवरेर साक्षात् लाभ करलाम। तारपर ऋषिवर तादेरके बोलते लागलेन, कि कारणे आपनारा एखाने एसेছেন এবং কেনই বা আমার এত প্রশংসা করছেন তা স্পষ্ট করে বলুন। আপনাদের যাতে মঙ্গল হয় আমি নিশ্চয়ই তার চেষ্টা করব। ব্রাহ্মণরা বললেন, হে ঋষিবর, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি আপনি তা কৃপা করে শুনুন। এই পৃথিবীতে আপনার মতন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কোথাও নেই। মহিজিত নামে এক রাজা নিঃসন্তান হওয়ায় অতি দুঃখে কষ্টে দিন যাপন করছে। আমরা তার প্রজা। তিনি আমাদেরকে পুত্রের মতন পালন করেন, কিন্তু তিনি নিজেই পুত্রহীন বলে আমরাও সবাই মর্মাহত। তার দুঃখ দূর করার জন্য আমরা এই বনে প্রবেশ করেছি। হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, রাজা যাতে পুত্রের মুখ দর্শন করতে পারে
কৃপা করে তার কোনো উপায় আমাদেরকে বলুন। তাদের কথা শুনে মুনিবর ধ্যানমগ্ন হলেন। কিছু সময় পরে রাজার পূর্ব জীবনের বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। ওই রাজা পূর্বজন্মে এক দরিদ্র বৈশ্য ছিলেন। একবার তিনি একটি অন্যায় কার্য করে ফেলেন। ব্যবসা করার জন্য তিনি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করতেন। এক সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীর দিনে কোথাও যাওয়ার পথে তিনি অত্যন্ত তৃষার্ত হয়ে পড়েন। গ্রামের প্রান্তে একটি জলাশয় তিনি দেখতে পান। সেখানে জল পানের জন্য একটি গাভী ও তার বাছুর সেখানকার জল পান করছিলেন। তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি নিজেই সেই জল পান করেছিলেন। ওই পাপের ফলে তিনি পুত্রশোকে বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু পূর্বজন্মে কোনো পুণ্যের ফলে তিনি এই রকম নিষ্কণ্ঠক রাজ্য লাভ করেছেন। হে মুনিবর, শাস্ত্রে আছে যে পুণ্যের দ্বারা পাপ ক্ষয় হয়। তাই আপনি এমন একটি পুণ্যব্রতের উপদেশ করুন যাতে তার প্রাপ্ত পাপ দূর হয় এবং আপনার অনুগ্রহে তিনি পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেন। লোমশ মুনি বললেন, শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের পবিত্র রোপণী একাদশীর ব্রত অভীষ্ট ফল প্রদান করে। আপনারা যথাবিধি তা সকলে পালন করুন। লোমশ মুনির উপদেশ শুনে আনন্দ চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তারা রাজাকে সে সকল কথা জানালেন। তারপর সকলে মিলে মুনিবরের নির্দেশ অনুসারে ব্রত পালন করলেন। তাদের সকলের পুণ্যের ফল রাজাকে প্রদান করলেন। ওই পুণ্যের প্রভাবে রাজমহর্ষি গর্ভবতী হলেন। উপযুক্ত সময় বলিষ্ঠ সর্বসুন্দর এক পুত্র সন্তানের জন্ম দান করলেন। ভবিষ্যৎ পুরাণে এই একাদশীর মাহাত্ম্য কথা বর্ণিত হয়েছে। এই মাহাত্ম্য কথা যিনি পাঠ বা শ্রবণ করেন তিনি সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং পুত্রশোক ভোগ করে অবশেষে দিব্যধাম বৈকুণ্ঠ লাভ করে। অপার মহিমা রয়েছে পবিত্র রোপণী একাদশীর এবং এই ব্রতের মাধ্যমে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। তাই তো আপনারা সকলে আজকের এই পবিত্র দিনে বেশি বেশি করে ভগবানের নাম জপ করুন। ভগবানের এই নিত্যধাম বৃন্দাবন ধামকে দর্শন করুন। প্রিয় ভক্ত, আজকের এই একাদশীর পবিত্র দিন থেকে বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা লীলা শুরু হবে। আজকের দিন থেকেই বৃন্দাবনে মধুর ঝুলন যাত্রা লীলা শুরু হবে। তাই তো যেমন আমরা প্রতিটি একাদশীতে বৃন্দাবনের মধুর লীলা কথা শ্রবণ করি, তেমনি আজ আমরা শ্রবণ করব রাধা কৃষ্ণের ঝুলন যাত্রার লীলা। প্রিয় ভক্ত, আজকের এই দিন থেকেই ঝুলন যাত্রা শুরু হবে। আহা, মধুর এই লীলা বৃন্দাবনে হয়েছিল, সেই লীলা কথা আজ আমরা শ্রবণ করব। পুরাণে এই ঝুলন যাত্রা নিয়ে অপ্রাকৃত বর্ণনা রয়েছে যে তিনটি স্থানে ভগবানকে দর্শন করার মাধ্যমে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। দোলে চ দোল গোবিন্দ, চাপে চ মধুসূদন, রথে চ বামনদিষ্টা, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। দোলনার উপরে রাধা কৃষ্ণকে দর্শন করার মাধ্যমে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। তাই তো এই ঝুলন যাত্রার বিশেষ মহিমা রয়েছে। ঝুলন যাত্রায় রাধা কৃষ্ণকে ঝুলার উপরে বসিয়ে ঝুলাতে হয়, আর ওই রূপকে দর্শন করলে তার আর এই দুঃখের সংসারে পুনর্জন্ম হবে না, সে মুক্তি লাভ করবে। এবং দ্বিতীয়ত রয়েছে চাপে চ মধুসূদন। বৃন্দাবনের যমুনায় ব্রজ গোপিকারা রাধাকৃষ্ণের নৌকা বিহার বানায়। রাধাকৃষ্ণকে নৌকার উপরে বসিয়ে নৌকা বিহার হয়, আর ওই নৌকার উপরে রাধাকৃষ্ণকে একসঙ্গে যে দর্শন করে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। এবং 3 নম্বরে রয়েছে রথে চ বামনতিষ্ঠা। রথের উপরে ভগবান জগন্নাথকে যে একবার দর্শন করতে পারে তার আর পুনর্জন্ম হয় না, পুনর্জন্ম নবিদ্যতে, সে ভগবানের নিত্যধাম লাভ করে। দেখুন প্রিয় ভক্ত, অপার মহিমা রয়েছে। শুধুমাত্র একবার এই রূপে ভগবানকে দর্শন করলেই মুক্তি লাভ। এই 3টি বিশেষ মহিমা রয়েছে। একটি হলো এই ঝুলন যাত্রা, দ্বিতীয় হলো বৃন্দাবনে নৌকা বিহার, তৃতীয় হলো রথযাত্রা। 3টি বিশেষ সময় ভগবানকে দর্শন করার অপার মহিমা রয়েছে। তো বৃন্দাবনে আজকের এই দিন থেকে ঝুলন যাত্রা শুরু হবে, আর এই ঝুলন যাত্রা
পরিচালনা করে রাধারানীর গোপিকা ললিতা সখী। ললিতা সখী হলো সমস্ত গোপিকাদের মধ্যে প্রধান। ললিতা সখী রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনের সমস্ত লীলাকে পরিচালনা করে। তাই ললিতা সখী বৃন্দাবনের প্রতিটি গাছে, প্রতিটি স্থানে রাধাকৃষ্ণের ঝুলা বানায়। এত সুন্দর করে বৃন্দাবনের বনকে সাজিয়ে তোলে। বৃন্দাবনের বনদেবীকে ললিতা দেবী আদেশ করে যে সমস্ত কিছু ফুল, পাখি, ভ্রমর দিয়ে সাজিয়ে তোলো। বৃন্দাবনের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দুটি কদম গাছের মাঝে এভাবে ঝুলা বানানো হয়। আর প্রতিটি স্থানে এই ঝুলা বানিয়ে সেই ঝুলাকে খুব সুন্দরভাবে সাজায়, ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলে। এত সুন্দর বানায় যে রাধাকৃষ্ণ দর্শন করে খুব আনন্দ লাভ করে। এভাবে পুরো বৃন্দাবন সেজে উঠেছে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রার লীলার জন্য। এই রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুটি দেহ ধারণ করে এই লীলা করার জন্য। আর রাধারানীর যেমন আয়ান ঘোষের সঙ্গে বিবাহ হয়, ওই আয়ান ঘোষ আর কেউ নয়, উনি হলেন ভগবান কৃষ্ণের ছায়া, ভগবান কৃষ্ণের প্রতিবিম্ব। রাধারানীর এই কারণেই অন্য কারোর সঙ্গে বিবাহ হয়, কেননা তা না হলে পরকীয়া রস আস্বাদন করা যাবে না। আসলে ব্রজ বৃন্দাবনের এই লীলা সবথেকে উন্নত, এই সমস্ত কিছু অপ্রাকৃত, কিন্তু আমাদের এই জড়জগতে সেই লীলাকে অনুকরণ করা যাবে না। কেননা রাধাকৃষ্ণের এই লীলা এই তিনটি গুণের উপার, শুদ্ধ সাত্ত্বিক গুণ। এই জগতে যেমন কাম ক্রোধ রয়েছে, সব কিছুর মূল হলো কাম, কিন্তু ভগবত ধামে বৃন্দাবনে সব কিছু প্রেম, সেখানে কোনো কাম নেই। তাই তো বৃন্দাবনে এই যে লীলা পরকীয়া রস, এটি হলো উন্নত। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের মধ্যে যে প্রেম, ওই প্রেম হলো বিশুদ্ধ, কেননা তারা একটি আত্মা দুটি দেহ ধারণ করে। তো রাধারানী একবার তার শ্বশুর বাড়ি থেকে বার্সোনার বাড়িতে ফিরে আসে। প্রতি বছর ঝুলন যাত্রার সময় রাধারানীর ভাই শ্রীদাম সখা রাধারানীকে গিয়ে নিয়ে আসে বিশ্বভানু মহারাজের ভবনে। তো রাধারানী নিজের বাড়িতে এসে খুব আনন্দে বিহার করছে। আর সেই কথা কৃষ্ণের কর্ণে পৌঁছেছে যে রাধা চলে এসেছে। তখন কৃষ্ণ বিভিন্নভাবে এসে রূপ চেঞ্জ করে রাধারানীকে দর্শন করেছে। রাধারানীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে দেখো আমি শ্যামসুন্দর তোমার। তো ওই সময় রাধারানীর শ্রীমহলের পাশে একটি সুন্দর অরণ্যে রাধারানীর জন্য ঝুলা বানিয়ে রেখেছিল। তো রাধারানী ওই ঝুলার উপরে উঠে ঝুলছিল। আর হঠাৎ করে কৃষ্ণ পিছন থেকে এসে ওই ঝুলাকে জোরে ঝুলাচ্ছিল। আর রাধারানী হঠাৎ করে ভয় পেয়ে গেল। আর কৃষ্ণ লাফ দিয়ে এসে রাধারানীর ঝুলার পাশে এসে বসে পড়ল। আর রাধারানী তার শ্যাম সুন্দরকে পেয়ে এত আনন্দিত হয়েছে, কেননা রাধারানী শুধুমাত্র শ্যাম সুন্দরের জন্যই তার বাবার বাড়ি আসতো। কেননা শ্বশুর বাড়ি যখন ছিল অনেক বাধা ছিল জটিলা কুটিলার বাইরে যাওয়ার জন্য, কিন্তু বাবার বাড়ি যখন আসে বিশ্বভানু মহারাজের ভবনে, তখন আর কোনো বাধা থাকে না। রাধারানী যখন খুশি বৃন্দাবনের বনে চলে যায়, সখীদের সঙ্গে দেখা করে, বিভিন্ন লীলাবিলাস করে। তাই তো রাধারানী খুব অপেক্ষা করত কবে আমি আমার বাড়ি ফিরে যাব। আর বাড়িতে এসে রাধারানী খুব আনন্দিত হয়। তো এভাবে দীর্ঘ দিন পরে তার শ্যাম সুন্দরকে তার পাশে পেয়ে রাধারানী খুব আনন্দিত হয়েছে। আর কৃষ্ণ তার এক হাত দিয়ে রাধারানীকে ধরে বসেছে ঝুলার উপরে। আর ওই সময় রাধারানী এত আনন্দিত হয়েছে, আনন্দিত হয়ে রাধারানী মনের আনন্দে শ্যামসুন্দরের গালে একটি চুম্বন দিয়েছে। আর শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ রাধারানীকে পেয়ে এত আনন্দিত হয়েছে, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ ওই সময় ঘোষণা করেছে যে যে সকল ভক্তরা আমাদের এই মধুর ঝুলন যাত্রা লীলাকে শ্রবণ করবে, আমাদের এই ঝুলন যাত্রা অনুষ্ঠান উদযাপিত করবে, বছরে একবার যখন ঝুলন যাত্রা হবে ওই সময় আমাদের ঝুলা বানিয়ে আমাদেরকে ঝুলার উপরে বসিয়ে ঝুলন যাত্রা মহা উৎসব উদযাপিত করবে,
তাদের আর এই জগতে ফিরে আসতে হবে না। তারা আমার প্রেম ভক্তি লাভ করে আমার নিত্যধাম এই গোলক বৃন্দাবন প্রাপ্ত হবে। ভগবান কৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তার রাধাকে তার পাশে পেয়ে এই ঘোষণা করেছে। তাই তো প্রিয় ভক্ত, এই লীলা এত গুরুত্বপূর্ণ। এই লীলা যদি আমরা স্মরণ করি, এই লীলা উদযাপিত করি, রাধাকৃষ্ণকে একসঙ্গে বসিয়ে একটু একটু করে ঝুলাই, তাহলে কি হবে না, আমরা এই জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করে ভগবানের নিত্য ধাম লাভ করব। এভাবে পুরো রাধারানীর সখীদের কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছে যে রাধা ফিরে এসেছে। আর এদিকে ঝুলন যাত্রার দিনও এসে গেছে। ললিতা সখী যিনি সকল লীলাকে পরিচালনা করে, ললিতা তার সমস্ত সখীদের নিয়ে বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে ঝুলা বানিয়েছে রাধাকৃষ্ণের জন্য। আর সেই ঝুলাকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। বৃন্দাবনের বিলাসগড় পাহাড়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কুঞ্জ ছিল। আজও রয়েছে বৃন্দাবনের বিলাসগড় পাহাড়। প্রিয় ভক্ত, দেখুন এই স্থান হলো বৃন্দাবনের বিলাসগড় পাহাড়। সেই 5000 বছর আগে এই স্থানে রাধাকৃষ্ণের অনেক লীলা হয়েছে, মধুর মধুর বর্ণিত রয়েছে। এই স্থানে অনেক কুঞ্জ ছিল, আর ওই কুঞ্জের ভিতরে রাধাকৃষ্ণের অনেক মধুর লীলা রয়েছে। আর এই বিলাসগড় পাহাড়ের পাশেই রয়েছে উঁচু গ্রাম। রাধারানীর শ্রী মহলের আশেপাশেই রয়েছে তার সমস্ত সখীদের গ্রাম, সখীদের ঘর। তেমনই রাধারানীর প্রিয় সখী ললিতা সখীর গ্রাম হলো উঁচু গ্রাম। উঁচু গ্রামে ললিতা সখী এত সুন্দর ঝুলা বানিয়েছে। ললিতা সখী তার সখীদেরকে নিয়ে ওই ঝুলাকে যে দর্শন করে সে মনোমুগ্ধকর হয়ে যায়। ভেবে দেখুন, এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বসুন্দর স্থান বৃন্দাবন, আর ওই বৃন্দাবনের সব থেকে সুন্দর হলো গোপিকারা। আর ওই গোপিকারা সমস্ত গুণের অধিকারী। আর ওই গোপিকারা নিজের হাতে যে ঝুলাকে বানিয়েছে, ওই ঝুলা কত না সুন্দর হবে। প্রিয় ভক্ত, এভাবে রাধারানী নিজেকে খুব সুন্দরভাবে শৃঙ্গার করছিল। কেন না, ঝুলন যাত্রায় যাওয়ার জন্য। অলরেডি উঁচু গ্রামে সকল গোপিকারা এসে উপস্থিত হয়েছে। কৃষ্ণ এসে ঝুলার উপরে বসেছিল। সমস্ত গোপিকারা খুব সুন্দর সেজে গুজে বসেছিল, এবং দেবতারা গন্ধর্বেরা তারা উপর থেকে পুষ্প বৃষ্টি করছে। আর ওই সময় রাধারানীর একটু লেট হচ্ছে আসার জন্য, কেননা রাধারানী নিজেকে খুব সুন্দর করে সাজায়। রাধারানী এত সুন্দরভাবে নিজেকে শৃঙ্গার করে কেন না, তার শ্যাম সুন্দরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। রাধারানী গোপিকারা নিজেদেরকে সাজায় শুধুমাত্র একটিই কারণ, সেটা হলো কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করা। তাদের জীবনের সব কিছু কৃষ্ণময়, কৃষ্ণকে আনন্দ দান করার জন্য। তেমনই রাধারানী তার শ্রীমহলে নিজেকে খুব সুন্দর করে সাজাচ্ছে, কেননা কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার জন্য একসঙ্গে ঝুলার উপরে বসবে। আর নারদমণি রাধাকৃষ্ণের এই লীলাকে আরও মধুর করে তোলে। নারদমণি হলো ভগবানের অনন্য ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত। তো নারদমণি শ্যামসুন্দর কৃষ্ণের অনেক সেবা করেছিল এর আগে। তো ওই দিন ঝুলন যাত্রার দিন কৃষ্ণের কাছে এসে বলল, হে গোবিন্দ, তুমি তো বলেছিলে আমাকে একটি বরদান দেবে, আমি সেই বরদান এখন তোমার কাছে চাই। কৃষ্ণ বলল, নারদ তুমি কি চাও বলো। নারদমণি বলল, হে কৃষ্ণ, আমি চাই তোমার পাশে এই ঝুলার উপরে ললিতা সখী একটু বসুক, কেননা ললিতা খুব কষ্ট করে এই ঝুলাকে বানায়, এত সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে। রাধারানী তো এখনও আসেনি। যখন পর্যন্ত রাধারানী না আসে ততটা সময় তুমি ললিতা সখীকে তোমার পাশে বসিয়ে ঝুলার উপরে ঝুলন যাত্রা মহোৎসবকে বানাও। তো ললিতা সখী বসতে চায়নি। ললিতা সখী বলল, না না, এই ঝুলা বানিয়েছি আমাদের সখী রাধার জন্য, আমরা বসবো না। তো কৃষ্ণ জোর করে ললিতার হাত ধরে ললিতা সখীকে তার পাশে বসিয়েছে। কৃষ্ণ ভাবলো, আমারই তো সখী, কি আছে একটুখানি বসলে। আর ওই সময় নারদমণি আর বাকি সখীরা ঝুলার পিছনে বসে ওই ঝুলাকে ঝুলাচ্ছিল। আর নারদমণি একটি গান উঠিয়েছিল। নারদমণি খুব সুন্দর বীণা বাজিয়ে কীর্তন করে। নারদমণির হাতে একটি বীণা রয়েছে, আর ওই বীণা স্বয়ং ভগবান তাকে দিয়েছিল উপহার স্বরূপ। তো নারদমণি বীণা বাজিয়ে একটি গান উঠিয়েছিল, আর ওই গান হলো জয় ললিতা কৃষ্ণ, জয় ললিতা কৃষ্ণ। বাকি সমস্ত সখীরা বলছিল জয় ললিতা কৃষ্ণ, জয় ললিতা কৃষ্ণ। আর হঠাৎ করে নারদমণি ওখান থেকে অন্তরিত হয়েছে, অন্তর্ধান হয়ে রাধারানীর কাছে চলে আসলো। রাধারানী সেজে গুজে বৃন্দাবনের রাস্তা ধরে প্রায় উঁচু গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে উঁচু গ্রাম। আর ওই সময় নারদমণি
রাধারানীর সামনে এসে বলল, রাধারানী তুমি কোথায় যাচ্ছ? রাধারানী বলল, আজকে আমাদের ঝুলন যাত্রা, আমি যাচ্ছি ঝুলন যাত্রায়। নারদমণি বলল, আর গিয়ে সেখানে কি হবে? আরে সেখানে অলরেডি ঝুলন যাত্রা শুরু হয়েছে, তুমি গিয়ে আর কি করবে? ওখানে কৃষ্ণকে দেখে আসলাম, ললিতার সঙ্গে একসঙ্গে ঝুলন যাত্রায় ঝুলছে। যদি তোমার আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে দেখো, দূরে কৃষ্ণের সঙ্গে ললিতা বসে আছে। রাধারানী দেখলো, সত্যি তো, আমার কৃষ্ণ আমি আসার আগেই তার লীলা শুরু করে দিয়েছে। তাহলে আমার আর কি দরকার? রাধারানী তার সমস্ত শৃঙ্গারকে রাগ করে খুলে ফেলে মান করে মানগড় পাহাড়ের উপরে বসে কন্দন করতে লাগলো। কত সুন্দর নিজেকে শৃঙ্গার করেছিল, আর ওই সমস্ত শৃঙ্গার খুলে ফেলেছে। শৃঙ্গারকে খুলে ফেলে মান করে মানগড় পাহাড়ের চূড়ায় বসে কান্না করছিল অজর ধারায়, যে আমার শ্যামসুন্দর আমাকে ছেড়েই লীলা শুরু করলো। তো শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ ঝুলার উপরে বসে ভাবছিল, রাধা কেন এখনো আসে না? তো কৃষ্ণ তো অন্তর্যামী, সব কিছু জানে। কৃষ্ণ বুঝতে পারলো যে রাধা মান করে কান্না করছে। তো শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ সমস্ত গোপিকাদের নিয়ে রাধারানীর অনুসন্ধানে রাধারানীকে খোঁজার জন্য বেরিয়ে গেল। আর খুঁজে খুঁজে অবশেষে রাধারানীকে মানগড় পাহাড়ের উপরে পেয়েছিল। আর কৃষ্ণকে দেখে রাধারানী অনেকভাবে ভর্ৎসনা করছিল। আসলে ব্রজ গোপিকারা কৃষ্ণকে অনেক সময় অনেক কিছু বলে, আর ওই কথাগুলি কৃষ্ণের কাছে খুব ভালো লাগে। তাই তো এমন বর্ণিত রয়েছে ভাগবতমে, মান করে যখন গোপিকারা রাধারানী কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করে, ওটা কৃষ্ণের কাছে বেদ স্তুতি থেকে আরও বেশি মধুর লাগে। বেদে যে ভগবানের স্তুতি রয়েছে, ওই স্তুতি থেকে আরও বেশি কৃষ্ণের মনকে সন্তুষ্টি দেয় যখন গোপিকা এবং রাধারানী কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করে। আসলে কৃষ্ণ তো জানে যে এই জগতে সব থেকে বেশি কৃষ্ণকে কে ভালোবাসে, না গোপিকারা। আর গোপিকাদের চূড়ামণি রাধারানী। আর ওই রাধারানী এভাবে মান করে কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করছিল, আর কৃষ্ণ কষ্ট পাচ্ছিল না, কৃষ্ণর ভালো লাগছিল। তখন কৃষ্ণ বলছিল, রাধা একটি কথা বলি, সত্যি করে তুমি বলো তো, তোমাকে কে বলেছে যে আমি ললিতার সঙ্গে ঝুলনোর উপর বসে আছি? আর রাধারানী বলল, নারদ এসে আমাকে বলেছে, তাই তো আমি জানতে পেরেছি। তখন কৃষ্ণ রাধারানীকে বলছিল, তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম নারদমণি থেকে সাবধান, নারদ কিন্তু ঝগড়া লাগানোর জন্য পিএইচডি করেছে। আরে নারদই আমাকে বলেছিল যে হে ভগবান, তুমি আমাকে বলেছিলে বরদান দিবে, তাই নারদের মনের ইচ্ছা ছিল ললিতা আমার পাশে বসুক, তাই নারদকে প্রসন্ন করার জন্য আমি ললিতাকে পাশে বসেছি। তখন রাধারানী বুঝতে পেরেছে যে এ সমস্ত কিছু নারদমণির লীলা। আসলে নারদমণি রাধাকৃষ্ণের এই লীলাকে আরও মধুর করে তোলে। মান অভিমানের মাধ্যমে প্রেম বৃদ্ধি হয়। যখন কেউ কাউকে ভালোবাসে তখন তাদের মধ্যে মান অভিমান হয়, মান অভিমানের মাধ্যমে ভালোবাসা বৃদ্ধি হয়। কেউ মান করে তখন তার মানকে গিয়ে ভাঙায়, আর এই মানের মাধ্যমে কি হয়, যে সময় মান করে ওই সময় প্রেমিক প্রেমিকার জন্য আরও বেশি বিরহ অনুভব করে, প্রেম আরও বৃদ্ধি হয়। তাই তো নারদমণিও কোনো সাধারণ কেউ নয়, নারদমণি রাধাকৃষ্ণের এই লীলাকে আরও মধুর করে তোলে। তাই নারদমণির প্রতি রাধাকৃষ্ণ কেউ অপ্রসন্ন নয়। আর রাধারানী নারদকে খুব ভালো করে জানে যে নারদ হলো পরমহংস ভক্ত, বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে কৃষ্ণের নাম প্রচার করে। আর কৃষ্ণের নাম যারা প্রচার করে তারাই হলো এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। কেননা কৃষ্ণ ভক্ত খুব দয়ালু হয়। কৃষ্ণ ভক্ত এত দয়া তার হৃদয়ে যে অন্যদেরকে কৃষ্ণ ভক্তি দান করে, ঘুরে ঘুরে নিজে কষ্ট করেও অন্যদেরকে কৃষ্ণ ভক্তি দান করে, যেন তারাও ভক্তি করে ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়। এরকম মধুর ঝুলন যাত্রা লীলা আজকের এই দিন থেকে শুরু হবে। বৃন্দাবনে প্রায় 13 দিন পর্যন্ত এই লীলা হবে। প্রিয় ভক্ত, আজকে থেকে শুরু করে 13 দিন বৃন্দাবনে এই ঝুলন যাত্রা লীলা হবে। আর বৃন্দাবনের প্রতিটি বনে রাধাকৃষ্ণের এই লীলা হয়। বৃন্দাবনের যে অরণ্য, ওই অরণ্যে কদম বৃক্ষ, একদম চারদিকে ঘন কদম, আর ওই কদমের ফুল, কদমের মালা কৃষ্ণ আর রাধারানীকে পরায় সখীরা। বিভিন্ন গাছের ফুল দিয়ে রাধাকৃষ্ণকে সাজায়, কত সুন্দর কৃষ্ণের পাগড়ি বানায়, রাধারানীকে সাজিয়ে তোলে, দুজনকে একসঙ্গে সাজিয়ে ঝুলার উপরে বসিয়ে ঝুলায়। কত সুন্দর, রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগালো কিশোর। প্রিয় ভক্ত, আপনারাও সকলে বাড়িতে
এই ঝুলন যাত্রা মহা উৎসবকে উদযাপন করুন। রাধাকৃষ্ণকে ঝুলার উপরে বসিয়ে ঝুলাতে হয় এবং সেই রূপকে দর্শন করতে হয়। প্রিয় ভক্ত, এই ঝুলন যাত্রা লীলার মাধ্যমে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করতে পারি। ঝুলন যাত্রায় যেমন ঝুলা একবার আগে চলে যায়, আবার পিছে আসে, আগে পিছে হতে থাকে। আমাদের এই জীবন কখনো দুঃখ, কখনো সুখ, এই দুঃখ আর সুখ সারা জীবন ধরে রয়েছে, আর তারপরে অন্তিমে এই দেহ সমাপ্ত হয়ে যাবে। তাই এই দুঃখ আর সুখের সংসার থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা। ভগবানের দিব্য নাম, এই কলিযুগে যে মন্ত্র জপ করার মাধ্যমে ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তি লাভ করা যায়, সেই দিব্য মন্ত্র হলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মহামন্ত্র জপ করুন আর রাধাকৃষ্ণকে প্রসন্ন করুন। আশা করি আপনারা সকলে একাদশীর ব্রত পালন করে ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করবেন। একাদশীর পুরো দিন কৃষ্ণ ভাবনামিত হয়ে উদযাপিত করতে হয়। সকালে ব্রহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে তুলসী মহারানীর পূজা করুন, তুলসী মহারানীর আরতি করুন, তুলসী মহারানীকে জলদান করুন, পরিক্রমা করুন তুলসী মহারানীর, আর পুরো দিন বৃন্দাবনের লীলাকথা শ্রবণ করুন, বৃন্দাবন ধামকে দর্শন করুন। এভাবে কৃষ্ণ ভাবনামিত হয়ে উদযাপিত করুন এবং একাদশীর পরের দিন সকালে নির্দিষ্ট সময় পালন করে একাদশীর ব্রতকে সম্পূর্ণ করুন। বাংলাদেশের পালনের সময় সকাল 5টা36 থেকে 9টা46-এর মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গের পালনের সময় সকাল 5টা10 থেকে 9টা29-এর মধ্যে, দিল্লির পালনের সময় সকাল 5টা45 থেকে সকাল 10টা12-র মধ্যে, বৃন্দাবনের পালনের সময় সকাল 5টা45 থেকে 10টা11-র মধ্যে, উত্তরপ্রদেশের পালনের সময় সকাল 5টা33 থেকে 9টা59-এর মধ্যে, মুম্বাই মহারাষ্ট্রের পালনের সময় সকাল 6টা16 থেকে 10টা35-এর মধ্যে, পুনে মহারাষ্ট্রের পালনের সময় সকাল 6টা13 থেকে 10টা31-এর মধ্যে, নাগপুর মহারাষ্ট্রের পালনের সময় সকাল 5টা49 থেকে 10টা9-এর মধ্যে, চেন্নাই তামিলনাড়ুর পালনের সময় সকাল 5টা55 থেকে সকাল 10টা8-এর মধ্যে, ভুবনেশ্বর উড়িষ্যার পালনের সময় সকাল 5টা23 থেকে 9টা42-এর মধ্যে, ঝাড়খণ্ডের পালনের সময় সকাল 5টা19 থেকে 9টা42-এর মধ্যে, বিহারের পালনের সময় সকাল 5টা15 থেকে 9টা40-এর মধ্যে, ছত্তিশগড়ের পালনের সময় সকাল 5টা37 থেকে 9টা57-এর মধ্যে, শিলং মেঘালয়ের পালনের সময় সকাল 4টা51 থেকে 9টা15-এর মধ্যে, গুয়াহাটি আসামের পালনের সময় সকাল 4টা51 থেকে 9টা16-এর মধ্যে, আগরতলা ত্রিপুরার পালনের সময় সকাল 4টা56 থেকে 9টা19-এর মধ্যে, মিজোরামের পালনের সময় সকাল 4টা50 থেকে 9টা12-এর মধ্যে, মণিপুরের পালনের সময় সকাল 4টা43 থেকে 9টা7-এর মধ্যে, নাগাল্যান্ডের পালনের সময় সকাল 4টা40 থেকে 9টা5-এর মধ্যে, অরুণাচল প্রদেশের পালনের সময় সকাল 4টা43 থেকে 9টা9-এর মধ্যে, সিকিমের পালনের সময় সকাল 5টা1 থেকে 9টা28-এর মধ্যে, উত্তরাখণ্ডের পালনের সময় সকাল 5টা34 থেকে 10টা4-এর মধ্যে, হিমাচল প্রদেশের পালনের সময় সকাল 5টা39 থেকে 10টা11-এর মধ্যে, পাঞ্জাবের পালনের সময় সকাল 5টা48 থেকে 10টা18-এর মধ্যে, হরিয়ানার পালনের সময় সকাল 5টা47 থেকে 10টা16-এর মধ্যে, রাজস্থানের পালনের সময় সকাল 6টা2 থেকে 10টা27-এর মধ্যে, গুজরাটের পালনের সময় সকাল 6টা15 থেকে 10টা37-এর মধ্যে, মধ্যপ্রদেশের পালনের সময় সকাল 5টা48 থেকে 10টা10-এর মধ্যে, গোয়ার পালনের সময় সকাল 6টা17 থেকে 10টা32-এর মধ্যে, ব্যাঙ্গালোর কর্ণাটকের পালনের সময় সকাল 6টা6 থেকে 10টা19-এর মধ্যে, কেরালার পালনের সময় সকাল 6টা13 থেকে 10টা24-এর মধ্যে, জম্মু কাশ্মীরের পালনের সময় সকাল 5টা47 থেকে 10টা20-এর মধ্যে, নেপালের পালনের সময় সকাল 5টা29 থেকে 9টা56-এর মধ্যে, ভুটানের পালনের সময় সকাল 5টা27 থেকে 9টা53-এর মধ্যে, শ্রীলঙ্কার পালনের সময় সকাল 6টা4 থেকে 10টা12-এর মধ্যে, মালদ্বীপের পালনের সময় সকাল 6টা3 থেকে 10টা9-এর মধ্যে, মায়ানমারের পালনের সময় সকাল 5টা42 থেকে 10টা1-এর মধ্যে, পাকিস্তানের পালনের সময় সকাল 5টা23 থেকে 9টা56-এর মধ্যে, চীনের পালনের সময় সকাল 5টা17 থেকে 9টা59-এর মধ্যে, হংকংয়ের পালনের সময় সকাল 5টা57 থেকে 10টা18-এর মধ্যে, অস্ট্রেলিয়ার পালনের সময় সকাল 6টা54 থেকে 10টা24-এর মধ্যে, নিউজিল্যান্ডের পালনের সময় সকাল 7টা23 থেকে 10টা45-এর মধ্যে, দুবাই আবুধাবির পালনের সময় সকাল 5টা53 থেকে 10টা12-এর মধ্যে, সৌদি আরবের পালনের সময় সকাল 5টা23 থেকে 9টা47-এর মধ্যে, বাহরাইনের পালনের সময় সকাল 5টা5 থেকে 9টা30-এর মধ্যে, কুয়েতের পালনের সময় সকাল 5টা11 থেকে 9টা
39-এর মধ্যে, কাতারের পালনের সময় সকাল 5টা 3 থেকে 9টা 27-এর মধ্যে, উমানের পালনের সময় সকাল 5টা 38 থেকে 10টার মধ্যে। এই ছিল পৃথিবীর অনেক স্থানের পালনের সময়সীমা। প্রিয় ভক্ত, এই সময় মতন পালন করে একাদশীর ব্রতকে সম্পূর্ণ করবেন। একাদশীর পালনের মন্ত্র ভিডিওর নিচে প্রদান করব, ওখান থেকে দেখে নেবেন। আর যদি কেউ পালনের মন্ত্র উচ্চারণ করতে না পারে, তাহলে সে ভগবানের দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেও পালন করতে পারেন। প্রিয় ভক্ত, যদি আপনাদের কারো কোনো সমস্যা থাকে, কোনো রকমের কোনো ব্যাধি থাকে, যে কোনো রকমের ব্যাধি হোক না কেন, তাহলে আমার এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আমি দীর্ঘকাল ধরে হোমিওপ্যাথি মেডিসিনের প্র্যাকটিস করি। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে সমস্ত রোগকে নির্মূল করা যায়। জটিল থেকে জটিল রোগের চিকিৎসা রয়েছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে। তাই তো আপনাদের সেবার জন্য আমি সবসময় প্রস্তুত রয়েছি। আপনারা যে যেখানেই রয়েছেন না কেন ভারতের সকল স্থানে কুরিয়ারের মাধ্যমে ওষুধ পাঠানোর ব্যবস্থা থাকে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আর তাছাড়া জার্মানির মেডিসিন ব্যবহার করলে একটু খরচ বেশি হবে, কিন্তু রোগটাকে আপনার নির্মূল করে দেবে। তো আপনারা চাইলে কেউ এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নিতে পারেন। আমার এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। প্রিয় ভক্ত, আপনাদের সকলকে পবিত্র রোপণী একাদশীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। রাখবেন নিজেদের অনেক অনেক যত্ন, থাকবেন কৃষ্ণ ভাবনাময়। রাধে রাধে।